يا حبيبي يا محمد عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والكرامة إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى الله جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى الله جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحنا سيدة خديجة بنت خويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام فاطمة الزهراء وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى سر الساقط وإلى الإمام زين البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام فخر الرازي وإلى روح حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلبتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كالبين البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشرواني عبد الباقي سلمان موليا شيخ محمد سامي سلمان ترميجي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ سلمان مولي البنجري وشيخ سلمان جليل البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمنا وأساتذتنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة مقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna atas tiap-tiap hal itu daripada hal wujud dan hal adam, daripada hal ada dan hal kada ada. Maka bermula mungkin itu sama makhluk lah, berkehendak ia kepada Allah pada kedua hal itu, yaitu halnya wujud atau halnya adam kadada, halnya ada atau halnya kada ada. Nang mungkin ini nih baka hendak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada hal adam, pada hal kadada, maka karena bahwasanya berkehendak ia kepada Allah Ta'ala pada ma'ada akan dia, ya kah? Nah, hal kada ada itu hal adam itu tulah. Nah, jadi baka hendak ia kepada Allah Ta'ala kepada ma'ada akan kadada tadi. Dan adapun pada hal wujudnya, maka karena bahwasanya jika kita kata dengan bahwa arad nang mendatang itu tiada kekal ia dua zaman, iya leh, nang aradi itu nang mendatang itu kada bakakalan di dalam dua zaman, dua masa, ya kah? Nah ya, niscaya berkehendak mungkin itu kepada Allah Ta'ala pada menolong zatnya itu dengan i'rad nang jikalau tiada berganti-ganti arad itu atas zat, niscaya fana ia. Dan jika kita kata dengan bahwa arad itu kekal ia dua zaman, maka terlebih banyaknya, dan yaitu qaul nang rajih, niscaya berkehendak mungkin itu kepada Allah pula pada berkekalan wujudnya, karena dibinakan atas nang mukhtar, nang terpilih daripada tempat jadi ibtiqar mungkin itu. Artinya bahajat nang mungkin itu akan imkan, arti bersamaan dua nisbah wujud dan adam kadada, nisbah ada dan nisbah kadada kepadanya, dengan ditilik bagi zatnya. Karena bahwasanya sifat ini tiada bercerai ia akan dia, maka adalah ia berkehendak kepada Allah pada tiap-tiap lahzah pada merajihkan wujudnya atas adamnya, atas kadadanya, wujudnya atas kadadanya. Dan adapun atas kaul muqabilnya nang menyalahinya daripada bahwasanya tempat jadi berkehendaknya itu baharunya, artinya wujud kemudian daripada adamnya, maka tiada berkehendak ia kepada Allah pada berkekalan wujudnya dengan darurah bahwasanya sifat ini artinya wujud kemudian daripada adam itu telah hasil ia. Maka jikalau berkehendak ia kepada Allah kemudian daripada hasilnya, niscaya lazimlah tahsilul hasil. Nah, dan hasilnya segala aqaid yang terkandung di dalam iftiqar itu telah lalu 18 daripada nang wajib dan nang mustahil dan nang baharu alam dengan sekaliannya satu.
dan tiada memberi bekas sekalian kainat itu 1 jadi 2 dan lawanannya jadi 4. Dan adapun himpunan nang 4 ini kepada 18 itu maka jadilah perhimpunannya 22 dan barang nang masuk pada istighna itu 26 maka adalah perhimpunannya 48 akidah dan sekaliannya itu masuk pada kata la ilaha illallah. Dan jikalau kita bilang kuat nang dihantarkan pada kainat itu kadang memberi bekas itu 1 pula dan lawannya 1 juga jadi 2 maka tambahkan kepada bilangan nang tersebut itu jadi 50 akidah nang masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Kata musannif faqad bana laka tadamuna qawla la ilaha illallah li alil aqsamis salasa allati tajibu 'alal mukallaf ma'rifatu bi haqqi maulana azza wa jalla wa hiya ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Nah, jadi sesungguhnya telah nyatalah bagimu oleh terkandung kata la ilaha illallah itu bagi segala bahagi nang 3 nang wajib atas mukallaf mengenal akan dia bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza, dan yaitu barang nang wajib dan barang nang mustahil dan barang nang harus. Maka kata musannif faqad bana laka hingga akhirnya ditafrekkan atas menyata yang telah lalu daripada katanya amal istighna jalla wa azza an kulli ma siwa hingga sampai kepada artinya terkandung makna kata la ilaha illallah, maka adalah kalam musannif itu atas takdir bermudhaf karena bahwasanya mengandung bagi demikian segala bahagia nang 3 itu. Artinya kalam ini bersandar itulah nah hanya saja ialah makna la ilaha illallah jua bukan lapas la ilaha illallah nang mengandungnya. Nah, pahamlah. Jadi bahagi nang 3 nih nang wajib, nang mustahil dan nang harus. Nah, bahagi nanti nang wajib lawan Allah 20, nang harus lawan Allah, nang mustahil 20. Begitu tenang jais tadi. Nah 22 tambah etikat nang lain telah jumlahnya 50 akaid iman tadi. Nah nang 3 ini hasan ini nengarnya nih hanya ialah makna la ilaha illallah jua bukan la ilaha illallah nang mengandungnya seperti nang diketahui pada barang nang telah lalu. Sekali lagi bukan la ilaha illallah nang mengandungnya tapi makna la ilaha illallah nih, pahamlah tulisan nih la ilaha illallah atau kita membaca la ilaha illallah. Nah, jadi ujar musannif ketika kita mengucap la ilaha illallah, nah ini makna kata la ilaha illallah. Nah makna hanya ialah makna la ilaha illallah. Jadi makna kata la ilaha illallah iya nang 50 akaidul iman nih. Nah kemudian bukan lapas la ilaha illallah ini nang mengandungnya, pahamlah, pahamlah. Jadi bukan lapas ucapan la ilaha illallah ini nang mengandungnya lain. Mengertilah. Jadi la ilaha illallah maknanya iya nang 50 akaidul iman ini bukan kalimat la ilaha illallah ini nang mengandungnya, pahamlah. Lain kalimat la ilaha illallah ini nang mengandungnya. Amunnya kita padahkan la ilaha illallah kalimat nang ini nang mengandung 50 akaidul iman,
Nah berarti bawadah kah? Bawadah kah? Mengangaran mengandung ti bawadah kah? Nah ya tata. Wah mustahil hal ini nang bujur tuh. Ketika kita mau ucap la ilaha illallah, maknanya ya ini bukan artinya ya lah itu pemahaman aja lah, pemahaman bukan la ilaha illallah ini nang mengandung nang 50 akaidul iman ini kan. Ketika kita mengucap la ilaha illallah maknanya 50 akaidul iman ini, bukan kalimat la ilaha illallah, lapas la ilaha illallah ini nang mengandung nang ini, paham lah. Kalau kita ini contoh kayak mama tuh mengandung kita ya kak, ya kak. Mama kita tuh nang manianakan kita ya lah, lagi kita belum lahir nih. Ketika kita mau ucapkan siapa yang mengandungi kamu? Mama. Tuh mama. Ketika kita mau ucap la ilaha illallah mengandung la ilaha illallah ini akan nang 50 akaid ini. Kada kayak itu pahamannya, jangan disamakan dengan keadaan makhluk. Tapi ketika kita mau ucap la ilaha illallah maknanya nih iya nang 50 akaidul iman ini, mulai wujud, kidam, baka, mukhalafah lil hawadis, qiyamuh binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mustahilnya 20, berarti 40 kalau ada nang jaisnya apa? Artinya memperbuat Allah lah, harus memperbuat Allah menjadikan Tuhan nah akan sesuatu nang mungkin atau kada menjadikannya. Jadi harus bagi Allah menjadikan atau memperbuat sesuatu nang mungkin atau tidak menjadikan atau kada memperbuat sesuatu nang mungkin, itu harus. Maka mustahil wajib baginya memperbuat sesuatu nang harus atau menjadikan sesuatu nang mungkin atau kada menjadikan sesuatu nang mungkin, itu kada wajib bagi Tuhan. Berarti nang mustahil ini balawanan juga, nang jais ini balawanan juga. Imbah itu nih 2 sudah nih tadi 40 sudah, tambah nang jais ini 1, nang mustahilnya 1. Artinya nang jais tadi harus saja, arti harus tuh boleh Allah maulah, boleh Allah kada maulah, boleh Allah menjadikan, boleh Allah kada menjadikan, ya kak. Nah kak, mustahil Allah tuh wajib menjadikan atau wajib kada menjadikan, itu mustahil bagi sidin. Berarti ngarannya lawanan nang harus. Nah kemudian ini 2 sudah nih, ini etikat ngarannya, berarti jumlahnya 42 dah. Tambah pulang tanazzuh ta'ala, maha suci Allah ta'ala, nah anil aghrad, ma'ambil faidah fi af'alihi wa ahkamih. Kita wajib mensucikan Tuhan, di hati kita berkeyakinan maha suci Allah, ma'ambil faidah atau ma'ambil manfaat dengan apa-apa nang Allah jadikan. Apa saja nang Allah ciptakan tuh Allah maha suci, Allah mengambil manfaat itu. Allah mencipta langit, mencipta bumi, Allah mencipta bulan, mencipta matahari, mencipta bintang, mencipta planet, mencipta surga, mencipta neraka. Apa saja nang dicipta oleh Tuhan termasuk kita. Halusi lagi, apa saja nang Allah ciptakan di diri kita nih. Allah ciptakan perbuatan lawan di kita. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, perbuatan kita nih pun diciptakan Tuhan.
Maha suci Tuhan tuh mengambil faidah. Berarti kalau Allah menciptakan kita tadi sembahyang maghrib, apakah Tuhan mengambil faidah dengan sembahyang maghrib yang kita lakukan? Tidak. Wajib kita berkeyakinan di hati, Maha suci Allah mengambil faidah dengan ibadah-ibadah yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan kepada hambanya. Ini keyakinan nih. Ini etikat ngarannya. Mustahil pulang lawanannya. Mustahil sidin mengambil faidah dengan apa-apa yang sidin ciptakan, dengan apa-apa yang sidin jadikan, dengan apa-apa yang sidin hukumkan. Allah menghukumkan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, yalah. Ini jaiz, ini harus, ini wajib, ini sunnat. Allah menghukumkan yang ini nih, mengambil faidah kah? Qada. Berarti yang mengambil faidah kita. Siapa yang melakukan yang sunnah, maka kita dapat faidahnya, bukan Tuhan. Tuhan menjadikan kita melakukan, memperbuat yang sunnah. Nah, memperbuat yang sunnah ini diciptakan Tuhan juga lawan di kita. Tuhan juga menciptakannya. Kita memperbuat yang wajib, Tuhan juga menciptakan ini. Jadi apa saja hukum-hukum yang Allah tetapkan, Tuhan kada mengambil faidah, Tuhan kada mengambil manfaat. Ini wajib kita etikatkan di hati. Maka kita pun berkewajiban beretikat di hati. Mustahil, artinya tidak tergambar di dalam akal pikiranku dan tidak terbersih di dalam hatiku bahwasanya Allah Ta'ala tuh mengambil faidah dengan apa-apa yang dihukumkan oleh Tuhan. Apa-apa yang dihukumkan sidin tuh mustahil sidin mengambil faidah. Berarti 2 pulang nenek, tadi 42 sudah, lalu jadinya 44. Nah ibah itu pulang nang apa? Wajib pulang kita berkeyakinan. Tadi 50 akaid lih, 50 etikat. Ini hanya 44, berarti 6 kadadanya lagi. Nang mana lagi? Kita wajib beriktikat berkeyakinan Allah taksira minal kainati biquwwati, bahwasanya kada memberi bakas. Artinya bahasa kita tuh kada jadi, kada akan jadi segala sesuatu nang berkekuatan itu memberi bekas dengan kekuatannya. Kita wajib berkeyakinan apa saja yang berkekuatan, sesuatu yang berkekuatan itu kadang memberi bekas. Arti kadang memberi bekas, kadang mau jadi dengan kekuatannya. Misalnya kita melihat, memandang api itu kekuatannya membakar, membenam. Kita wajib berkeyakinan di hati bahwasanya nang membenam itu, nang membakar itu bukan api. Tabiat api, berkekuatan api tadi. Api ini sesuatu nang kuat, sesuatu kainat nang kuat. Ini ada kekuatan. Tuhan menjadikan api ini berkekuatan. Tapi kita wajib meyakini bukan api ini nang membakar. Kita meyakini nang membakar ini adalah Allah. Paham? Karena kita wajib meyakini tadi Allah taksira, kada memberi bekas minal kainati, setiap sesuatu apapun, nah bikuwati, dengan kekuatannya. Lading, kita meyakini lading ini tajam, kekuatannya melukai, ya kan, memotong. Ujar kita punya lading tuh landap, memotong itu adat menurut kebiasaan kita, anggapan kita, pandangan mata kita. Nang memotong tuh lading, hakikatnya nang memotong tuh Allah. Nang membenam tuh pelihatan kita adalah api, hakikatnya Allah nang membakar.
nang membenam. Paham? Kita wajib berkeyakinan ini kada memberi bekas. Setiap sesuatu apapun yang berkekuatan itu kada jadi dengan kekuatannya. Artinya kada memberi bekas dengan kekuatannya. Nang memberi bekas itu, nang jadi itu adalah kekuatan Allah. Artinya nang memotong Allah, nang melukai Allah, nang membakar Allah, nang membenam Allah. Kayak itu nah. Paham? Dan maka kita pun wajib pulang beriktikad mustahil. Nah, ngar mustahil tuh kada tergambar di akal ngarnya, kada tergambar, kada terlintas di hati. Segala sesuatu yang berkekuatan itu lah memberi bekas dengan kekuatannya. 2 berarti jumlahnya 46. Ada lagi 4 yang belum nih, jumlahnya 50. Ini makna la ilaha illallah. Bukannya 50 ini dikandung oleh la ilaha illallah, maknanya. Paham? Jadi tadi sisa 4 i'tikad nih. Allah ta'sira minal kainati bitabaihi. Ujar bahasa kita, kada memberi bekas segala kainat itu, sesuatu apapun itu dengan tabiatnya. Yuk kita melihat tabiat nasi itu apa? Manganyangi ujar kita. Tabiat banyu ma'ampihi haus, ya kan? Minum aja dulu, bismillahirrahmanirrahim. Supaya paham. Minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Kena haus aja kan? Minum aja ini nah bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan beranggapan nang ma'ampihi haus ini banyu. Ini bila bak keyakinan kah ini tagalincir iman. Misalnya ada pulang nasi, tabiat nasi apa? Manganyangi ujar siden lah, ujar siden ini nang bertabiat nih. Nah lalu sidin makan nasi tadi pas kanyang, kanyang aja bah makan bang jan, kanyang jan. Ini bila sampai ke dalam hati tagalincir, kita wajib meyakini bahwasanya bukan makan nang menganyangi, Allah nang menganyangakan asbab kita makan. Paham tak? Allah nang menjadikan anak asbab kita, ya kah? Ya kah? Ya kah? Cuma ada nang hawarikul adat, nang menyalahi adat kada kainian tuh jadi anak adalah Nabi Isa bang adali abahnya kadada, ya kah? Begitu nah Siti Hawa bang adali umahnya kadada, bapaknya aja ada. Nabi Adam unik lagi, abah kadada, umah kadada ada, jadi ya. Cuma ini hawarikul adat ngarannya, artinya kadada nang mustahil bagi Allah. Paham lah jadi kamu tadi. Nah artinya ada lahir anak kita, lahir kita asbabnya kita kayaknya kan mungkin jangan mau jadi jawab anak ya kan, iya lah bukan. Nah mohon judet nih orang kayaknya juga boleh jadi anak, boleh jadi anak kayaknya kan mau jadi enggak ini aja. Jadi asbab umah bapak kita, nah bukan umah bapak kita yang mencipta kita, paham? Cuma ini asbab kita ada ke dunia. Maka Tuhan menyuruh, man lam yaskurin nas lam yaskurillah, ujar Nabi. Siapa yang kada bersyukur lawan manusia, sama inya kada bersyukur lawan Allah. Ini maksudnya apa? Ikam berterima kasih lawan umah bapak ikam, sama hakikatnya berterima kasih lawan Allah, ya kan?
Neng itu jangan tadinding berterima kasih lawan orang nama nolongi kita, tadinding kada pinando nih bahwasanya pertolongan ini dari Allah. Inyanilah haula wala quwata jua kada daya upaya jua ya kan, bedadaya kadada berupaya kadada, berarti nang badaya upaya ada tuh illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, musabbibal asbab itu Allah, nang menciptakan sabab itu Allah. Yakin dari kita lah bahwasanya segala sesuatu nang bertabiat itu kadang memberi bakas dengan tabiatnya. Sebutin pula mustahil ujar bahasa kita kada tergambar di akalku, kada terlintas di hatiku segala nang bertabiat itu memberi bakas dengan tabiatnya. Tabiat nasi ti manganyangi lain nasi aja, mustahil nasi jasidin manganyangi. Mbah contohnya pang banyak benar orang-orang saleh bahari itulah ada nang 5 hari kada makan, ada nang 10 hari gulahay kada makan, ada nang 15 hari bangun Junede kada makan, ada nang 30 hari kada makan, ada nang 50 hari kada makan, ada nang 70 hari kada makan, ada nang 90 hari kada makan, ada nang setahunan kada makan. Hidup aja orangnya. Artinya nama nganyang itu bukan nasi, Allah nang inyamun diberi Tuhan kanyang biar kada makan nasi, makan angin. Kanyang aja lah. Napa ngaranya buntau aja kita lah. Napa buntau aja itu. Artinya nang merasa akan timbul rasa kanyang itu Allah. Jadi bukan nasi nama nganyangi, Allah nama nganyangakan. Mustahil disidin. Setiap sesuatu yang bertabiat itu lah memberi bekas dengan tabiatnya. Ya kita tuh berobat ke dokter. Ujar kita, aku nih berobat ke dokter menjalankan syariat. Tuhan menyuruh. Nyuruh. Dau mardakum, obati penyakit kalian. Suruh ikhtiar, disuruh betetambah mun menyamak betetambah tawar sama, mun nyata saliho bawa urut kan gitu kan. Amun inya sakit kepala minum obat kan gitu kan. Bersariat bukan obat nang mampihi sakit kepala ini lain obat nang mahilangkan angin di awak nang sakit ini nang mencucuk-cucuk tambus ini lain tukang samak Allah diminta nang bah itu besuntik lawan dokter lain suntikan nang mampihi penyakit Allah kayak itu nah. Jadi berobat bata tambah beurut kita neng itu jadi pahala. Amunnya berobat kita bata tambah kita lah kita anggap bahwasanya tetampanan nambaan itu nang mampihe kita menganggap budrik itu nang menghilangkan sakit kepala. Nah ini syirik kamu dah. Ini tagalincir etika. Begitu jangan ada mantrisasi ini tatapnya mangga dingin manggatar nanganya mantrisasi itu dasar harap bener aja mari si pakan obatnya bisa banget aja bayar cucuk bapak ya awak banyak aja jangan berikut mantrisasi hidup aja deh masih hiduplah masih mantrisasi nah Allah ya mantrisasi ya kalau kadanya aja manokan bah aku juga obat ke sini obat ke situ kada saurat jadi sakanya sauratnya aja umanya juga umanya tuh tambah sepon juga nih ya kan nyarat umanya tuh mampi garing yang nomor dingin tetambah sepon aja batimung lawan umanya ya lah artinya setapih berdua itu
Kalau Palu mah ada betahanan. Betahanan. Ketimo lain nang ini nama ampi Allah mustahil ujar sini sesuatu yang bertabiat itu memberi bekas dengan tabiatnya. Nah 2 pula jadi 48. Itu yang terakhir hudusul alam bi asrihi, baru sekalian alam semesta saberitaan baru nangaran alam nih artinya lain pada Allah alam berarti baru hudus. Nah lawanan daripada baka. Nah, kalau baka nah kidam wujud kidam. Nah lawanan daripada kidam nih, lawanan daripada kidam hudus, lawanan dari baka fana, ya kan? Nah itu dah. Lalu lain hudusul alam bi asrihi, baru sekalian alam, beritaan alam ini baru mustahil kadim alam ini. Berapa nya? Pas 50. Jadi ketika kita mau ucap la ilaha illallah, maknanya ya ini bukan la ilaha illallah yang mengandung yang ini. Nah ya lah, mun la ilaha illallah mengandung ini berarti bemisal, ya kan? Nah itu paumpamaan aja, ibarat karung itu juga semalam karung dikarunginya nih. Nah 50 akaid iman ini bukan yang ini yang membawa, ada maknanya la ilaha illallah 50 akaidul iman ini. Bila kita mau ucap tuh la ilaha illallah, maknanya nih ya 50 akaid iman ini, mulai wujud sampai kamu takallimun, mulai adamun sampai ke abakamun mustahilnya 40. Nah 10 ini ikat pulang jumlahnya 50. Ini wajib tahu tidak bisa sudah. Bilnya kada tahu, seapa kita kada tahu, saya itu dosanya terus di kita. Kada bepagetan dosanya, karena taklifnya mulai kita akhir balik. Nah, makanya orang husnul khatimah tuh ada 3 tingkatan. Jadi ya, orang yang mati husnul khatimah itu ulah 3 tingkatan. Orang mati suul khatimah pun beberapa tingkatan. Tingkatan pertama orang yang mati husnul khatimah itu ketika man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tingkatan husnul khatimah nomor 1. Jadi bila orang tuh akhir hidupnya itulah mau ucap la ilaha illallah, kok mati pak, ini husnul khatimah nomor 1. Bukan berarti imbah ini kada ada lagi husnul khatimah, kada ada lagi husnul khatimah imbah ini. Husnul khatimah imbah ini salah satunya inya matinya dalam keadaan iman dan ibadah. Contoh sembayangan kayak kita semalam, kayak arwah nunut leh, ya kan? Arwah nunut Allahumma yarham, Allah merahmatinya. Nah itu rambahnya waktu ibadah lah, hari raya kan malam, hari raya haji. Jadi inya waktu beribadah itu rabah kalau semalam. Nah berarti niatnya ini inya nak beribadah lawan Allah, paham tak? Lalu inya menggawi perilaku ibadah itu rabah. Sampatkah dibawa ke rumah sakit? Nah boleh kalau lawan Allah. Ini ngarannya husnul khatimah peringkat kedua, paham tak? Pendeknya kita itu bilang kita tuh nggak diberi Tuhan, atau orang itu diberi Tuhan mati dalam keadaan kebaikan.
baca Quran rabah, waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati mengus atau ini waktu sembahyang mati ini husnul khatimah peringkat kedua. Waktu berwudu rabah mati ini husnul khatimah peringkat kedua. Waktu baca Quran mati husnul khatimah tingkat 2. Waktu di majelis taklim pengajian kayak ini siup mati langsung apa? Husnul khatimah peringkat 2. Amun yang mana sudah mana duduk di majelis taklim, mana di waktu sembahyang, tahiyat akhir sidina, tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan gue rabah ini 2 kali untung. Mana untung membaca la ilaha illallah akhir hidup, keadaannya pula keadaan sembahyang. Pahamlah? Paham ada? Nah ini adanya husnul khatimah peringkat kedua. Ada lagi husnul khatimah peringkat ketiga. Artinya ini menggawi gawian apa? Gawian biasa aja. Misalnya berjalan rabah, tapi inya membawa iman, membawa Islam, belajar nih ilmu etikat nih belajar, paham, kada goyang hatinya etikat 650 nih nah bilanya mau ucap la ilaha illallah di waktu sehat sidin tuh la ilaha illallah, la ilaha ujian sidin dikandung oleh la ilaha ini 50 tipang sudah, kada bertambah 2 orang ini pang sudah 50 tipang udah. Akaidul imannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak ini pang dah. Hari-hari waktu sidin berjalan tuh kada berubah-ubah keyakinan ini. La ma'budu bihaqqin illallah. Kada ada nangku ibadahi dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Nang waktu nang kayak ini nih nah, ingat benar. Bentuk waktu kada berzikir, tatap aja etikat keyakinan hati kada berubah. Ini ngarannya iman, ngarannya Islam. Berjalan sini rabah waktu berjalan napa ngarannya rabah apa nih rabah waktu berjalan pak sekalinya darah tinggi dibawa ke rumah mati waktu berjalan mati berarti matinya nih tapi nya membawa iman Islam. Husnul khatimah juga tingkatan ketiga. Mun labih badan ini su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah itu ada juga tingkatannya. Ada su'ul khatimah tuh orang tuh nang ada orang tuh ahli ibadah bertahan. Terus tapi akhir hidupnya inya keluar, imannya keluar, Islamnya kedada. Ini orang su'ul khatimah nang mukhallid finnar khalidina fiha, dia kekal di dalam neraka. Jadi bilanya mati itu kada membawa iman, kada membawa Islam, matinya neraka abada terus-terusan. Ini kan keluaran nenek dalam neraka. Ini su'ul khatimah tingkat pertama paling tinggi lah. Artinya saya sudah nangkai bersisa ya benar ahli ibadah tuh akhirnya ujungnya cabut gitu kan. Nah ada juga su'ul khatimah juga matinya waktu bermaksiat mati. Nah aja maisak limpuk sakau atau mau minum jinit kan ngaran jinit diminum jin lalu putar nyanyuk kayaknya no jinit berputar dagui rabah matinya apa su'ul khatimah. Apabila di hatinya masih ada iman lawan Allah, Islamnya lawan Allah, ini su'ul khatimah peringkat 2, ada harapan pacang keluar kena dari neraka karena matinya membawa
iman. Makanya pelaku dosa besar itu tidak dihukumi orang kafir, tidak dihukumi kafir orang yang melakukan dosa besar itu. Beda orang Khawarij, beda orang Mu'tazilah berkeyakinan siapa yang melakukan dosa apalagi itu dosa besar kafir. Nah ini tidak salah, kita kan ikut ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebanyak apapun dosa besar yang inya lakukan, nah matinya waktu nggawi dosa besar. Contoh orang yang kata juga jina harau pas mati di atas parut, kayak pada nek pas haratannya itu nah bakal jina mati. Tapi inya nih membawa iman aja, percaya lawan Allah, yakin akan Allah, bawa Islam. Orang mati nang kayak ini ngarannya mati apa? Su'ul khatimah peringkat 2. Atau orang nang putus asa, lantai asumin rahmatillah. Misalnya kemamaukan hidup ini sudah bergantung di pohon lumbuk kan patah, orang akan mati. Bayang bergantung ini mati tajulur ilat awak biru. Napa nenek? Apabila inya kada berkeyakinan bahwasanya bunuh diri itu halal, paham gak? Bila inya meyakini bunuh diri itu halal, maka orang itu jadi kafir, murtad, paham kada? Ini penting nih. Ngomong ahli fikih aja kada tahu di permasalahan tauhid bahaya. Lalu tibai ke banyu aja apa bantu bunuh diri itu bagusnya kayak itu akhlak orang Islam gitulah. Hah? Akhlak orang Islam gitu kah? Orang mukmin tuh gitu kah? Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Biarnya mati talior, begantung, mati mabok, mati begina, husnuzan aja mun KTP-nya orang Islam gawi secara Islam. Mandi akan, sembahyang akan, kapane sembahyang akan, kubur akan di kuburan orang Islam. Su'ul khatimahnya ini di peringkat 2, paham? Nah, mengerti nang lain yang menyatakan jadinya bunuh diri itu halal bagi unda. Begantungnya mati jangan disembahyang akan. Ini jelas sudahnya mengingkari akan syariat Allah. Murtad orangnya. Ini orang yang kekal di dalam neraka, kada perlu sembahyang akan. Tapi kita kada tahu, kada melihat apakah hanya putus asa tadi menghalalkan bunuh diri atau kada. Husnuzan kalau KTP-nya Islam, kenapa Anda mengatakan ini orang kafir? Datang di mana ikan melihat keiman orang? Makamunya aliman aja ya nangka ini nih rusak umat. Orang awam nang rusak kasihan. Timbul masyarakat, timbul umat, timbul murid bersuuzan, berprasangka diri ini lebih baik daripada nang mati ini nih. Padahal nang mati ini lebih baik. Kenapa? Kada mahawar dulu. Seorang bisa aja hidup imbahnya mengakhiri orang, ya kah? Nah itu tuh. Paham lah? Jadi ada su'ul khatimah itu peringkat kelas 1 nang kada ada ampunannya, neraka bau muran. Ada juga su'ul khatimah. Su'ul khatimah juga tapi peringkat ketiga. Lah, pas bagagawi dunia mati. Nah, misalnya tak nang badagangan. Nah, badagang. Nah, pas ngawati napa katanya menakari minyak kah? Nakari minyak kah? Atau menimbang lumbuk asa sesak dah bau mati menimbang lom. Nah ini artinya bagawi dunia nih nang iya gawi dunia mati pak betul gawi dunia tadi. Itu pun apabila waktu inya gawi dunia tadi kada ingat, muninya ingat aja lawan Allah ibadah adalah ya kan. Nah itu tuh aja tuh kita tangan kada ada, maka kada boleh kita tuh kada meminta akan husnul khatimah. Ini paling dipinta oleh kita husnul khatimah, itu aja sudah. Apalagi bisi bini husnul
khatimah makin ini nyaman banget. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum diakhiri, sebentar lagi kita akan masuk di separuh bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha dunia akhirat dan kepada taat lahir batin lah, bahwasanya sakeluargaan ulun, seluruh pengurus yayasan Nurul Muhibbin dan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Baitul Quran Nurul Muhibbin dan seluruh santri pesantren Baitul Quran Nurul Muhibbin minta ampun non pian barataan lahir batin. Semoga kita di dalam melaksanakan menghidupkan malam separuh Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban, diberi oleh Allah keselamatan, keafiatan, kemudahan, dan semoga diterima oleh Allah amal ibadah kita kelak nantinya. Yang kedua, pemberitahuan kepada ajakan kebaikan bagi Bapak Ibu yang hendak ikut melaksanakan ziarah kubra atau tirakah menyambut bulan Ramadan yang mulia. Kita akan melaksanakan ziarah kubra itu pada malam minggu yang akan datang. Jadi malam minggu akan datang ba'da Isya. Silahkan hendak ikut. Harapan guru kalau sebab kendaraan, kalau sakit parut karena malam, hendak bawa motor, bawa aja motor, bawa keluarga, hendak 4, tirakat Ramadan kita ziarah ke makam waliullah. Di antaranya kita pertama ziarah ke Kubah Basiri, kemudian apabila diberi kesempatan kita akan berziarah ke makam Guru Juhdi. Apabila ada kesempatannya, bila tidak kita langsung menuju kemana? Menuju ke Kelampaian. Sampai di Kelampaian selesai ziarah, kita akan balik menuju Martapura. Sampai di Martapura di Masjid Al-Karamah Martapura, kita berbelok kanan masuk menuju makamnya Kuitan Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Abdul Ghani. Di Keraton Tuntong itu kita berziarah ke Abah Guru Sekumpul di Sakumpul. Setelah itu silahkan anak masing-masing kemana tujuan. Tapi rute kita bulik lagi ke Pelai Hari. Untuk lancarnya kemudahan daripada perjalanan ziarah kubur wali ini atau tirakat Ramadan ini, maka insya Allah ulun akan menyewa atau meminta fatwa pengawal kepolisian untuk memimpin dalam perjalanan ke Banjar dan ke Kelampaian sampai balik ke sini, yaitu mobil pengawal kepolisian. Karena tahun tadi itu sudah mencapai 70 buah mobil yang ikut, mungkin tahun ini bisa lebih daripada 100 buah mobil. Jadi harapan guru sebuting aja supaya tertibnya, ikuti aja guru lah. Kalau guru bermotor seorang, di belakang nanti ikut ya jamaah. Kalau kita pakai pengawal itu lebih cepat sedikit ya, lawan lebih teratur. Itu aja yang guru sampaikan untuk tirakat Ramadan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang ikut berniat hendak berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah, ini diijabah oleh Allah pada tanggal 13 atau 14 ini, mudah-mudahan ya, karena masih di dalam proses pembalikan atau ujar proses pemindahan. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Doakan saudara-saudara kita yang hendak ikut berziarah ke Baitullah, ikut berziarah ke makamnya Rasulullah SAW, dimudahkan prosesnya dan perjalanannya diselamatkan sampai kembali ke tanah air. Tahun depan kami insya Allah guru sudah beristikharah akan membuka tabungan umrah untuk bulan Sya'ban tahun akan datang. Jadi silahkan nantinya yang hendak ikut menabung umrah itu di bulan Sya'ban, dari bulan puasa atau bulan Syawal itu sudah mulai dibuka tabungan itu tersebut ya. Artinya silahkan berhubungan ke koperasi syariah atau ke minimarket Nurul Muhibbin. Jadi silahkan supaya jangan terlalu besar. Terus bulan kawal nitip sekian tabungan, niat itu tadi. Jadi kena hari haknya bulan Sya'ban tahun akan datang, mun kita panjang umur, insya Allah kita berangkat bareng sama-sama.
Dan ini doakan mudah-mudahan nah setelah mispu ini pengurusannya itu selesai dan bisa berangkat jamaah yang hendak berziarah ke Ka'bah, berziarah ke Baitullah, ziarah ke makamnya Nabi sekaligus ibadah umrah. Waktu nang cepat yaitu kurang lebih 7 hari perjalanan nah di Makkah Madinah, kemudian 2 hari perjalanan yaitu 9 hari. Jadi sebelum Ramadan itu sudah balik ke tanah air, itu harapannya. Tadi informasi yang guru dapatkan bisa dengan senilai segitu artinya nilai 24, akan tetapi kita berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat sendiri. Artinya kita tolak ke Jakarta, nukar tiket ke Jakarta. Nah, itu balik dari Jakarta ke sini kita pulang. Jadi nang bandrolnya 24 itu dari Jakarta menuju Madinah atau Makkahul Mukarramah. Nah, itu informasi terakhir yang guru dapat hari ini ya. Itu aja yang disampaikan. Insya Allah rutinitas pengajian kita kalau ketemu bulan Ramadan kita alihkan waktunya di waktu subuh hari. Tetapi waktu subuh guru ada jadwal itu di Masjid Al-Manar. Itu setiap subuh minggu ya. Di beberapa tahun ini sudah tiap subuh minggu itu di Masjid Al-Manar. Nah, yang kosong insya Allah guru ada 2 hari. Pertama subuh Kamis dan subuh Sabtu ya. Mungkin dari panitia nanti bisa mengatur schedule-nya. Silahkan hendak kuliah subuh. Nah, guru ada waktunya subuh Sabtu dengan subuh Kamis. Itu aja yang guru sampaikan. Selain pada itu semuanya berisi. Ya, dan ini mungkin jadwal di sini. Nah, subuh Sabtu kemungkinan ya sudah langsung dihandle aja, di-cut aja sudah. Subuh Sabtu mungkin guru di Masjid Ibnur mulai hari ya di Angsal, masjidnya Masjid Angsal. Itu karena malam minggu juga pengajiannya. Kini guru setengah bulan sekali, sini kan 2 minggu sekali di sini. Nah, itu 2 minggunya itu guru mengisi di Masjid Ibnur ya. Ini kalau malam ini kan jadwal guru di sini, malam minggu depan guru di Masjid Ibnur, malam minggu depannya di Masjid Ibnur itu tadi. Nah, karena malam minggu kemungkinan guru akan robah jadwalnya itu menjadi subuh Sabtu. Nah, untuk subuh untuk subuh Kamis yang karena Masjid Nurul Iman itu dirobohkan sementara, nah untuk dibangun kembali maka masjid sementara itu di pesantren. Nah, kemungkinan tahun ini ditiadakan kuliah subuh ya, kemungkinan. Jadi nangkawa guru subuh Kamis saja, selain pada subuh Kamis kada bisa nih tenang. Jadi kalau disepakati kita akan kuliah subuh atau tetap pengajiannya kita ilmu tauhid ya. Mungkin ada aja perkembangannya dengan kajian-kajian yang lain, cuma pokoknya adalah kajian usuluddin ya. Jadi kita subuh Kamis munkawa guru tepakanut subuh Kamis. Karena kemungkinan kalau menurut jadwal guru habis nih sudahlah. Dan kalau guru jadi berangkat untuk tirakat Ramadan ini, berangkat umrah ya, mungkin baru mau Ramadan baru datang, sehari sebelum Ramadan baru guru datang itu. Jadi jauh-jauh hari guru sampaikan mungkin subuh Kamis guru berdahulu aja subuh Kamis apabila hendak diadakan kuliah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya